سب لوگ جمع ہیں. بلانے کا مقصد یہ تھا کہ میری فورس ہیں آپ. مجھے پی ٹی وی بھی نظر آ گیا جن کو وہ صافی نہیں مانتا. بھٹا صاحب آپ کو صافی نہیں ہے, سی ایم کہتا آپ کا. ہاں بالکل ظاہر ہے, ہم بھی نہیں مانتے نا. جو آپ کو نہیں مانتا اس کو ہم نہیں مانتے. تو میں آج اس ہاؤس کو اوپن کروں گا. بڑی مختصر بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا اس پہ آپ بتائیں کہ ہمیں وقت نیکسٹ ہمیں کس سٹیپ پہ جانا چاہیے, کس طرح جانا چاہیے. ہمیں احتجاج پہ جانا چاہیے, ہمیں ان کے دفاتر کا گھراؤ کرنا چاہیے, ہمیں چیرنگ کراس بیٹھنا چاہیے, ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے, ہمیں عدالتوں میں جانا چاہیے. اس کو روکنے کے لیے, یا روکنا نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ خوشائند بات ہے آپ 7 مرلے کا دیں, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن ساروں کے لیے اب تک جتنے ایل پی سی کے ممبر ہیں جن کو پلاٹ نہیں ملے, جن کو پلاٹ مل گیا وہ ایلیجیبل نہیں ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے. جن کو نہیں ملے ہم سے وہ لسٹ لے لیں, تمام کو 7 مرلے کے پلاٹ دے دیں. ہماری آپ سے لڑائی کوئی نہیں. ہم نے صرف اس آج جو فارم آیا, یہ دیکھیں روڈا, یہ فارم دیکھیں, اس پہ کہاں لکھا ہے کہ کون سا نیوز روم لکھا ہے. کیا اس میں پروڈیوسر ہے, کیا اس میں سب ایڈیٹر ہے, کیا اس میں نیوز ایڈیٹر ہے, کیا اس میں کاپی ایڈیٹر ہے, کیا اس میں اسائنمنٹ ایڈیٹر ہے, کیا اس میں رن ڈاؤن ایڈیٹر ہے. یہ سارے صافی ہیں. محسن نقوی صاحب آپ شاید, اب میرا خیال ہے کہ کرکٹ بورڈ کا تباہی کریں اور مارے تالا سٹی 42 کو. آپ کو تو پتہ ہی نہیں صافی کون ہے. میں زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں 24 کو اور سٹی 42 کو. کل 14 بندے ایسے آئے جن کے جیب میں استعفیٰ تھا. انہوں نے کہا کہ صدر صاحب یہ استعفیٰ پڑا ہے, ہمیں ٹکر بھی چلتا نا ہمیں اندر گھس رہا ہے, جیسے تیر لگتا ہے ہمارے اندر, اس طرح ٹکر ہمیں لگ رہا ہے اس کا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے مجاہد لوگ ہیں, دلیر لوگ ہیں. اس نے کہا یہ نوکری پڑی ہے, لیکن ایسے نہیں ہوگا کہ آپ نیوز روم سے کہیں گے وہ صافی نہیں ہے. او بھائی آپ یہ کیوں کہتے ہیں وہ صافی نہیں ہے؟ نیوز روم تو ریڑھ کی ہڈی ہے. آپ جو مرضی رپورٹر فوٹوگرافر دے دے, آپ چلا سکتے ہی نہیں ہیں. کام یہ سب وہ لوگ کر رہے ہیں, زیادہ تعداد ہی ان لوگوں کی ہے. آپ نے انہیں مائنس کر دیا. یہ دیکھ لیں کون سا 15% کوٹا ہے. وہ امن میٹ جھوٹوں کا پرنس کہتا تھا کہ مجھے ایف آئی نے پکڑا, کہتا مجھے جیل بھیج دیں. میں کہا بیٹا اب جیل جانا, تمہاری خواہش اب پوری ہوگی. شاید وہ 21 میں نہیں ہوئی, وہ 24 میں ہو جائے گی. تو جیل جانا چاہتا تھا, ایف آئی سے پکڑ لیا. میں گیا تو میں نے اس کو کہا یار جاؤ گھر, اب ہو گیا معاملہ. کہتا نہیں میں نے جیل جانا ہے. وہ میرا خیال جیل جب تو نہیں گیا, شاید اب 24 میں شاید اس کی خواہش پوری ہو جائے, وہ 20 میں نہیں تھی ہوئی. تو یہ تو جیل بھی جائے گا اور جیل لے کے بھی جائے گا. ہمیں اس ایکسٹینٹ تک نہ لے کے جائیں جس ایکسٹینٹ تک ہم جانا نہیں چاہتے. ہم صبر کر کے بیٹھے تھے, لیکن آپ نے ہمیں پرووک کیا. آپ نے ہمیں یہ کہا کہ نہیں آ جاؤ میرے خلاف. کوئی آپ کے خلاف نہیں بولتا, بڑے ادارے آپ کے پیچھے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن حق کی خاطر لاہور پریس کلب لڑے گا. اپنی خاطر تم جا رہے ہو, ہم نے اپنے ممبر کی خاطر لڑنا ہے. ہمارے لیے کیمرہ مین, فوٹوگرافر, نیوز روم, ایڈیٹوریل سب ایک ہیں. ہم نے کوئی ڈیوائڈ نہیں ہے. یہ سارے جی ہاں, وہ تو میں پہلی کل کہہ چکا کہ سرکاری میڈیا جو آفیشیل میڈیا ہے, پی ٹی وی, اے پی پی, وہ تو کہتا صافی ہے ہی نہیں. او بھائی سب سے پہلے اگر کوئی جاتا ہے, پی ٹی وی اور اے پی پی فیڈ دیتی ہے نا, اصل تو وہ فیڈ دے رہے ہیں. تو ان سے ہی سارا اگر چینل لے رہے ہیں, ان سے ہی اے پی پی خبر دے رہا ہے, پی ٹی وی فیڈ دے رہا ہے. تو وہ مانتے نہیں ماشاء اللہ. اب یہ چیئرمین آ رہے ہیں نا کرکٹ بورڈ کا, تو بتاتے ہیں کہ آفیشیل میڈیا کیا ہوتا ہے. تو میرے آج ہاؤس کر لے گا اوپن. ہماری ہی گزارشات تھیں جو ہمیں بڑی بری لگیں, اور میں شکر گزار ہوں. اس کے بعد سم اپ ہم نے ضرور کرنا ہے, لیکن جو یہاں لیڈران ہیں وہ بول لیں پہلے,
ان کی رائے آ جائے ہمارے سامنے تو اس کے بعد ہاؤس اوپن فار آل ہے. اس کو ایک منٹ سر, اس کو جنرل ہاؤس مت سمجھیں, اس کو جنرل ہاؤس سمجھ بھی لیں نہ بھی سمجھیں, لیکن جب یہاں سے کوئی رائے آ جائے گی تو وہ سب کے لیے پھر ایک ہوگی, چونکہ یہاں سب گروپس کی نمائندگی موجود ہے. تو میں تمام کا بےحد مشکور ہوں کہ وہ یہاں آئے. اور ہم ہی ہیں جو اسی اجلاس سے پہلے جو سی ایم میں بلانے کی بات ہو رہی تھی تو مختلف گروپوں میں کریڈٹ لینے کے لیے منتخب باڈی کی طرف سے بھی کوششیں کر رہے ہیں اور اس میں زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. اگر ہم کہیں نہ کہیں آج یہ ڈیسائیڈ کر دیں کہ پریس کلب کے جو ممبر ہیں وہ انہی گروپوں نے بنائے ہیں اور وہ سب ہمارے لیے معزز ہیں, اور ہم ممبرشپ کا کرائٹیریا ایسا رکھتے ہیں کہ جس میں معزز ممبر کا مطلب معزز ممبر ہی ہوگا. اور دوسری طرف ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ سامنے ضرور لاؤں گا کہ ہم جب بھی اقتدار بدلتا ہے یا گروپس چینج ہوتے ہیں تو اپنی پہلی پریس ریلیز میں یہ ضرور مینشن کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کچھ ہوا ہی نہیں. فیز 2 کے لیے اس کی اپروول کے لیے فائنلس گروپ کی باڈی نے 2 سال پورا کام کیا, اور اس کے بعد اکتوبر میں اس معاملے میں اپنی حتمی رائے بھی سامنے آنے والی تھی. لیکن ہمارے بھی کچھ دوستوں نے کوششیں کی کہ یہ بیل منڈے نہ چڑھے اور فیز 2 والا معاملہ جو ہے اسے لٹکا دیا گیا, جس کے بعد یہ کہا گیا سی ایم کی طرف سے کہ جی میں جنوری میں خوشخبری دوں گا. اس وقت بھی ہمارے کچھ دوستوں نے یہی بتایا گیا کہ جناب ممبرشپ جو ہے وہ پریس کلب کی ٹھیک نہیں ہوتی. اسکروٹنی جب کی جاتی ہے تو وہی لوگ جن کی اسکروٹنی کی جاتی ہے, اور یہ بات میں 2005 سے کہہ رہا ہوں جب گورننگ باڈی ممبر بھی تھا اور ارشد انصاری صاحب صدر تھے, کہ جناب ممبرشپ کا کوئی ایسا کرائٹیریا بنائے جس میں کلب کی بھی عزت ہو اور ممبر کی بھی عزت ہو. الیکشن کمپین میں وہ کسی ایک گروپ کھڑے ہوتے ہیں اور اگلے سال خود بخود بحال ہو جاتے ہیں. تو اس ادارے کی, اس کلب کی عزت جو ہے اس کو بحال رکھنا کسی اور سے پہلے ہماری اپنی ذمہ داری ہے. اور ہم صرف ایک پوائنٹ اور ساتھ میں شامل کر دوں کہ صرف نیوز روم کا نگلیکٹ نہیں کیا گیا, ہمارے جو نیوز پروگرامنگ کے لوگ ہیں جو اسی پریس کلب کے پروڈیوسرز ممبر ہیں ان لوگوں کو بھی نظر انداز کیا گیا. بات کر لیے ان کی آواز بھی, یہ کوئی 80% کمیونٹی کا حصہ ہے, ان کو اس کا حصہ بنایا جائے. اور مظاہرہ جو ہوتا ہے وہ آخری اربہ ہے, لیکن اگر یہ باز نہ آئے تو ظاہر ہے پھر ہم قانونی دروازہ بڑی صاحب کھڑکائیں گے, آپ کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے, پورا ہاؤس کی ایک سینس بھی آ جائے گی. جی احسن جی کہ واقعی ایک پسا ہوا طبقہ ضرور ہے, لیکن آپ کی بات درست ہے کہ بیک ڈور چینل بھی استعمال کرنا چاہیے اگر کوئی کرے تو. اور مختصر بات یہ ہے کہ ایک سوال کا میں آپ کو اپنی انفارمیشن بیس جواب دے دیتا ہوں. یہ جو ڈی جی خان والے ہیں, ملتان والے ہیں, یہ لودھرا والے ہیں, ان کو پلاٹ دے کے محسن نقوی کے ایجنٹس ان سے خریدیں گے. 14 لاکھ کا پلاٹ 75,000 میں وہ بیچارے بیچیں گے. انہوں نے یہاں نہیں آنا, یہ جو کرنے جا رہے ہیں. 400 کنال زمین خیابان امین میں صرف ٹوکن کر کے بطور سی ایم اتھے آنے کی کوشش کی ہے. میں آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں 400 کنال ذاتی زمین سی ایم صاحب نے, اور اس سوسائٹی کے مالکان بطور سی ایم گرفتار کروا کے اندر ان سے سائن انگوٹھے کروانے کی کوشش کی گئی. یہ میں آن دی ریکارڈ آپ کو. آپ کے جو پارٹنر ہیں وفاقی وزیر انڈسٹری, ان کے ساتھ مل کے آپ خیابان امین پہ قبضہ کرنے جا رہے ہیں. آپ 15 دن کے مہمان ہیں. نیب آپ کی آخری آرامگاہ ہے. تکلیف محسن نقوی سے نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم ساتھی نہیں ہیں. میں ان کی صحافت آپ کو یاد کروا دیتا ہوں. محسن نقوی صاحب, آپ $100 دے کے سٹوری لیتے تھے, اپنے نام سے چلواتے تھے. آپ خود سٹوری نہیں کرتے تھے کیونکہ آپ تو جرنلسٹ نہیں ہیں. میں نام بتاؤں کس کس سے کرواتے تھے آپ دوسروں کی تحریروں پہ اپنا نام لکھتے تھے پیسے دے کے. آپ کی صحافت یہ ہے. آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیمرہ مین 1 روٹی کھائے گا, فوٹوگرافر رپورٹر 2 کھا سکتا ہے. کل آپ کہیں گے کیمرہ مین کا 1 سے زیادہ بچہ نہیں ہونا چاہیے, رپورٹر کے 4 علاوہ. یہ آپ کی ذہنی کیفیت ہے
जो अभी उमर साहब ने कहा, ये आपकी ज़हनी कैफियत है। हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आप 15 दिन के मेहमान हैं, ये 11 महीने वाले बैठे हैं आपके सामने। ये जो है ना, ये आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। यहाँ मुशर्रफ भी चला गया, वो भी ऑर्डिनेंस लाया था, वो भी तकसीम करने आया था, लेकिन वो चला गया। बड़े बड़े चले गए, आपने भी चले जाना। तकलीफ है मीर जाफर से, और मीर जाफर साहब आप क्या कर रहे हैं? माशाल्लाह शफीक साहब सच बोले जनाब मेहरबानी, आपकी मेहरबानी। वो मैंने कल आपके अगर शफीक साहब का काम चाहिए। ये आपकी एक गलती थी, ये भी तो बस मैं जो है ना वो बात खत्म करूंगा इस बात पे कि हमें लड़ना आता है। ये मोस्टली लोग वो बैठे हैं कि जो प्लॉट के लिए नहीं बैठे, बिल्कुल खामोश हो गए। यहाँ पे मोस्टली लोग, मैं दोबारा उनको सलाम पेश करता हूँ, तो ये प्लॉट के लिए नहीं बैठे, ये आपके हक के लिए बैठे हैं। लाहौर प्रेस क्लब के लिए। और सदर साहब बिल्कुल जो है कोई बैकडोर, हमें डिप्लोमेसी की जरूरत नहीं है। ये हमारा हक है, 7 मरले लेंगे, सबके लिए लेंगे, लड़के लेंगे, भीख मांग के लिए। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੀਜੀਐਚਐਫ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਦਾ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਸਦਰ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰजेस ਤੇ ਪਲਾਟ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਪੀਜੀਐਚਐਫ ਤੋਂ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਸਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਰੂਦਾ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਸ਼ਟਅਪ ਕਾਲ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਮੇ ਦਰਮੇ ਕਦਮੇ ਸੁਖਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਰ ਬਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲੀਗਲੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਲੈਂਡਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਲੈਂਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 15 ਸੀ, ਹੁਣ 21 ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ 15 ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ 28 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੈਕ ਡੋਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੋਂ ਫੜੋ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। कि ये होने जा रहा है, ये पता करना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾਈ ਅਖਬਾਰਾਤ ਔਰ OSR ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ये मतलब काजी तारिक साहब ने बड़ा बारीक बीनी से लगता है ये पढ़ा है, मैंने इतना नहीं पढ़ा, लेकिन वो सही फरमा रहे हैं। बड़े शॉर्ट से नोटिस के ऊपर जो है ना वो कल तो सिर्फ फेज 2 के दोस्त थे, अल्हम्दुलिल्लाह काशिफ अबू के साथ मिल के जो है ना डेस्क के जो है ना सैकड़ों दोस्त इकट्ठे होकर इंशाल्लाह आपकी भी इसको इकट्ठा कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपकी बैकबोन और आपके साथ कदम शाना शाना खड़े। ये लड़ाई शुरू हो गई, और इसमें इर्ताश और जो ना पत्थर फेंका गया है गवर्नमेंट की तरफ से। अब इस लड़ाई को ना पूरी हिकमत अमली और स्ट्रेटजी के तहत जो लड़ना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसकी हम जिस तरह वो जो है ना वो लश्कर कशी की जाती है ना, तो चंद एक कमेटियाँ बनाने की तजवीज़ है। एक कमेटी एक ऐसी बनाई जाए क्योंकि हमारी जो जर्नलिज्म को और जर्नलिस्टिक जो हमारी जो बात है उसको चैलेंज किया गया है। तो जो डेस्क के लोग हैं उनको इकट्ठा करके ताकि जहाँ पे भी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो उस तुंदो तेज किस्म के जो ना हकीकत पर मबनी सवाल किए जाए, ताकि जो है ना इनका भी नक्शा और इनकी जो असल चेहरे जो है ना वो सामने आ जाए। और दूसरी बात ये है कि मैं आपकी दूसरी एक कमेटी एक और वो ये है कि इन्होंने हातिम ताई की कब्र पे लात मार दी कि मतलब कि जो है वो चंद एक उसको तकसीम तरतीब देंगे। तो आप एक कमेटी बनाए जो मुख्तलिफ सोसाइटियों से सिर्फ और सिर्फ, चूंकि जब लड़ाई हो जाती है ना तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, तो वो ईंट का जवाब पत्थर से यूं दे दे कि आप अगर, मैंने कल भी गुजारिश की कि अगर आप निकलेंगे तो आपको 20 ऐसी सोसाइटीज मिल जाएंगी जो इससे आधे रेट पे आपको जो है वो सारे के साथ जितने फेस टू फेस दोस्तों को जो है ना वो
देने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सर जी हमने अपना मुंह तोड़ जवाब तो देना, फिर उसके बाद लेना ये भी नहीं मिलना, क्योंकि रोडा की अपनी हैसियत वो भी चैलेंज हो चुकी है, और जितने भी टाइम स्पैन के अंदर जो इनके पास आईनी तौर पर है उसके अंदर ये क्या डिलीवर कर रहा है इन्होंने, ये भी इम्पॉसिबल और जो ना बियॉन्ड द लॉजिक्स है, ठीक है। लेकिन आप ऐलान करेंगे तो इंशाल्लाह नज़ीर मैं समझता हूँ कि इस जो है ना इसका भी जवाब जो है वो मिल जाएगा। कि साफी अल्हम्दुलिल्लाह जिसको मैंने उस लिस्ट से निकाला भी था, ये जो है ना वो पीटीपी वाले, एबीपी वाले, वो हमारे यकीनन आप कह रहे हैं कि हमारे जो है वो सीधे का हार भी है, माथे का झूमर भी है। इंशाल्लाह नज़ीर आपने कॉल दी, सारे इकट्ठे हो गए, और इसको जो है ना वो आप एक सोसाइटी का भी आप अनकरीब ऐलान करें, 28 से पहले आप जो है ना वो लोगों को कब्जे भी दे सकते। ये जो कि 10 साल एग्रीमेंट है, 2-2 लाख उन्होंने ले लेने हैं, और जिस तरह काजी तारिक कह रहे हैं 42 लाख रुपए का पैंदा टोटल, ये 42 लाख का प्लॉट दे रहे हैं, वो शहर में भी आप ले सकते हैं। ये तहरीके इंसाफ हो कोई भी हो, इनसे पहले ही बात कर दी जाए। और ये कि अगर कोई भी, जैसे बिलावल आजकल बहुत वोकल है और वो लाहौर में है, अगर उनके मुंह से आप ये कहलवा दें कि ये क्या हो रहा है, कि असल ये हक किसका है, प्रेस क्लब का है, और ये क्यों वाला वालों से हो रहा है, ये है कि उनके साथ बात की जाए, इनके तो वैसे ही थोड़े से दिन रहे। मुत्तफिक है कि जो होने जा रहा है वो इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये एक बात ज़रूर बावर करवाना चाहूँगा। वैसे तो जाहिर है सारे जितने वर्किंग जर्नलिस्ट हैं वो एक लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, और लेकिन इनमें कैमरामैन कम्युनिटी जो है वो बहुत ही पिसा हुआ एक तबका है। उनको एक उम्मीद नज़र आई है, उनको एक होप नज़र आई है। मेरा जहाँ तक ख्याल है, आपको बैकडोर चैनल इस्तेमाल करना चाहिए, आपको गुफ्तगू करनी चाहिए, एहतजाज से पहले, किसी और ख़राबी से पहले आपको गुफ्तगू करके इसको सेटलमेंट की तरफ लेके जाना चाहिए, ताकि इसका कोई पॉजिटिव हल निकले, और उससे मेरा ख्याल है कि उम्मीद बनेगी बाकी लोगों की भी। अगर आपके सिर्फ बात करने से 15% की बात बाहर आ गई है, तो मे बी बैकडोर चैनल से या किसी और तरीके से बात बढ़ के हमारे बाकी दोस्त भी उसमें अकोमोडेट हो सके। मेरा ख्याल है कि पहले ज़्यादा बातचीत की तरफ जाना चाहिए। यानी ये जो मतलब किया गया है ना, ये वाक़यातन मतलब एक हमारे लोगों को, सब लोगों को तकसीम करने की जो है एक साजिश, सबसे पहले मैंने इसके ऊपर पॉइंट आउट भी किया था। तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना सब लोगों से ये कह दें कि कोई इसका, बल्कि मैं कहता हूँ कि इनका जो है ना बाइकाट करें, और सिर्फ प्रेस क्लब की जो लिस्ट है उसके ऊपर बात की जाए, और सिर्फ और प्रेस क्लब जो है ना वही इसी को इनिशिएट करे। मोहसिन नकवी के ऊपर ये उससे ये डिमांड करना या ये सोचना कि वो हमें कोई प्लॉट देगा, शायद हम इसलिए कर रहे थे कि वो हम में से है, वो खुद को जर्नलिस्ट कहता है और उससे हमें कोई फेवर मिल सकती है। लेकिन वो ज़ाहिर है अब सारे हाउस की ओपिनियन आ गई कि एक मोहसिन कुछ आदमी है और उसने अपनी कम्युनिटी पे हमला किया है, तो उसकी जो लीगल पोजीशन है, सारे हाउस ये कह रहा है उसकी लीगल पोजीशन है ही नहीं। आपके पास एक जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन एक्ट मौजूद है, उसके मुताबिक जो है आपकी पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन काम करती है। एक इदारा प्रॉपर लीगली काम कर रहा है, उस इदारे की मौजूदगी में पंजाब गवर्नमेंट की अम्ब्रेला के नीचे कम अज़ कम जर्नलिस्टों के लिए कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं आ सकता। कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन लाना चाहती है, कोई और लाना चाहता है, वो अलग बात है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट और वज़ीर आला पंजाब एक एक्ट की मौजूदगी में अगर कोई चीज़ करता है तो वो हर हवाले से गैर कानूनी है। तो अब वो 8 दिन 10-15 दिन का मेहमान है, उसके खिलाफ सिर्फ एहतजाज करें, उससे कोई डिमांड ना करें, आने वाली गवर्नमेंट के साथ खुद को इंगेज करें, जो भी आ रही है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की है, चाहे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की, किसी की भी है। और सब को मैं इस बात के ऊपर सल्यूट पेश करूँगा कि सारे आज इस बात के ऊपर खड़े हुए हैं कि हम जर्नलिस्ट सब एक हैं। हमारा न्यूज़ रूम हमारा इंटीग्रेटेड पार्ट है, न्यूज़ रूम के बगैर हम कुछ नहीं होते। और जिसको ये गलत है फहमी है कि न्यूज़ रूम को हम अलग करके तो कोई चीज़ कर लेंगे, वो किसी तरीके से काबिल कबूल नहीं है। आज सारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी खड़ी है, इकट्ठी खड़ी है, जिन लोगों ने प्लॉट ले लिए वो भी मौजूद हैं और जिन्होंने नहीं लिए वो भी मौजूद है। तो पूरा ऐलान करें आप, और इस बात का भी ऐलान करें कि जो इस फॉर्म को फिल करेगा उसके लिए कोई क्राइटेरिया बनाएं। आप अगर पॉलिसी बनाने जा रहे हैं कि फॉर्म फिल नहीं होना, तो फिर जो फॉर्म फिल करेगा उसको बिल्कुल आप किक आउट करें, इस प्रेस क्लब से भी किक आउट करें, उसको इसकी मेंबरशिप से भी निकालें। और क्योंकि वो मीर जाफर और मीर सादिक की बात हो रही, वो भी हमारे लिए मीर जाफर और मीर सादिक हैं जो हमारी पॉलिसी को फॉलो नहीं करते और वो कहते हैं कि जी इनके साथ एंगेज हो जाए। क्यों एंगेज हो जाए? कल कोई जिस सड़क पे होगा और ये हमसे रोज़ अपने लिए एहतजाज करवाता रहा है,
जब इसको कभी इशू हुआ है हमने इसके लिए एहतजाज किए और ये आज हमारे लिए ऊपर एक लाठी लेके खड़ा हो गया है। ये समझता है कि खुद को पता नहीं क्या इसको मिल गया है और ये शायद ये भी सोच रहा होगा कि शायद इसको अगले 2 साल भी चला मिले। इसको कुछ नहीं मिलना। मेरा ख्याल है ये वैसे 8 फरवरी से पहले जाने का हकदार है, लेकिन 8 फरवरी के बाद बहरहाल ये नहीं रहेगा और आप बिल्कुल इत्मीनान के साथ आगे बढ़ें और हम आपके साथ हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे से भी ज़्यादा है, इश्तिहार नहीं आया लेकिन ज़्यादा इन्होंने ये अपनी वेबसाइट पर डाला लोगों ने, तो वहाँ से ये लोगों ने सारा कुछ निकाला है। इश्तिहार फिलहाल रुका है। रहमान भट्टा साहब आपका मैं बेहद मशहूर हूँ कि आप शहर से बाहर थे लेकिन मेरी कॉल पे आप आए हैं, आपकी मेहरबानी। आप कोई इस पे बात करना चाहिए कि वो शायद भूल चुके हैं कि बहुत से फरौन डिक्टेटर इस मुल्क में आए, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से ये प्रेस क्लब जो है तमाम दोस्त हमेशा इकट्ठे होके एक ही आवाज बुलंद की और अल्लाह के फजलो करम से जो डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है हमारे साफी भाइयों को, वो एक शर्मनाक बात है मोहसिन नकवी साहब के लिए। इंशाअल्लाह हम तमाम यूनियंस, तमाम दोस्त प्रेस क्लब की अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठे हैं और ये जद्दोजहद जो है वो हम इकट्ठी करेंगे। और इंशाअल्लाह बात ये है कि शर्मनाक जो रवैया अख्तियार किया गया है वजीर आला की तरफ से, आप ये बताएं कि वो हमें बताएंगे कि हमारे सहाफी भाई कौन हैं, वो हमें बताएंगे कि हमने प्लाट किन को देने हैं किन को नहीं देने। उनको शर्म आनी चाहिए। इंशाअल्लाह जो भी यहाँ पे फैसला होगा उसके बाद जो दोस्त होंगे, जो फाइनल होगा वही फॉर्म लेगा। अगर आज हम डिवाइड हो गए तो ये ज़हन में रख लें कि इन लोगों का जो फार्मूला है वो कामयाब होगा और इंशाल्लाह हम ये कभी कामयाब होने नहीं देंगे। जो हमारी मीडिया की मरकज़ है ताकत का, इत्तेहाद का प्रेस क्लब, उनको तकसीम करने की कोशिश की है जो काबिल मज़म्मत है। लाहौर प्रेस क्लब जो है वही हमारा अदारा है और उसी के नीचे सारे हम इकट्ठे हैं। दूसरे नंबर सर बात यह है कि लाहौर प्रेस क्लब में कोई ग्रुप नहीं था ना है, एक ही ग्रुप है जो मुंतखब बॉडी है और जो इसके मेंबर हैं और वही तजवीज़ आगे वाली भी है। एक फिक्रा कि अमन चाहते हो तो जंग के लिए तैयार रहो। हम इससे डरते नहीं है। ये जालिम है, ये हुकूक पहले भी गज़ब करता है अपने मालकों के, जो भी मालक है वो हुकूक गज़ब करता है। लिहाजा मेरी तजवीज़ ये है कि हमें निकलना चाहिए बाहर और चारों प्रेस क्लब लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चारों में इकट्ठे भी एहतजाज होना चाहिए और मुश्तरका भी होना चाहिए और इनका एक इजलास भी तलब किया जाए क्लब का, चारों का, और एहतजाज के लिए निकलना चाहिए। हमें इसको शदीद तरीन शटअप कॉल देनी चाहिए। जिस बंदे नाल मैं मुखातब हाँ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। हो मर्दे वगा तो हक पे लड़ना सीखो, हो मर्दे वगा तो हक पे लड़ना सीखो, दरियाए मुसीबत में उभरना सीखो। हमको तो सबक करबला वालों ने दिया, तो जीना है तो दुनिया में तो मरना सीखो। और मोहसिन नकवी मैं चाहना भी यही सा कि तू बेवहार निकले तो तेन समझदा कोई नहीं निकले कि गल ये जी उन्हें अपने लत्त मारी और साडा कुबर निकल गया। बड़ी खुशी है जी, आज तमाम नए पुराने दोस्त सारे इकट्ठे हैं। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि जो लोग प्लॉट हासिल कर चुके हुए हैं वो आज अपने नए दोस्तों के साथ इजहार यकजहती के लिए बैठे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि हम सब जो है ना अपने उन नए दोस्तों के लिए, खासकर जो फेज़ 2 वाले हैं, दूसरे हैं, उन सब के साथ शाना बिशाना करें और इंशाअल्लाह ताला लाहौर प्रेस क्लब की जो छतरी है इसके नीचे हम अपनी तमाम तर तवानाइयाँ इंशाअल्लाह सर्व करेंगे। दूसरी मेरी एक गुजारिश ये है कि चूँकि मैं 33-34 बरस से देख रहा हूँ, शहीद अख्तर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाया है, PFJ के वो FEC के मेंबर भी हैं और ये न्यूज़ रूम का एक बहुत बड़ा मोतबर नाम है। तो मैं समझता हूँ कि ये आज तक मैंने इनको एडिटर काउंसिल के रूम में भी देखा, सब एडिटर्स की नुमाइंदगी यहाँ वहाँ जहाँ भी इनको ज़रूरत पड़ी हम सबको इनको करते देखा है। तो मेरी गुजारिश है कि इनसे न्यूज़ रूम के हवाले से इनका मौक़िफ़ ज़रूर लिया। उससे बातें की हैं, जोश का होना भी बहुत ज़रूरी है।
لیکن کچھ ہوش کے ساتھ بھی چلنا چاہیے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ احتجاج کا مرحلہ بہت بعد میں آتا ہے. یہ جو انہوں نے قدم اٹھایا ہے یہ آئینی طور پر اور قانونی طور پر اس کے مجاز نہیں ہے. وزیر اعلیٰ صاحب ان کو مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ خاص اس موقع پر جو الیکشن کا آ رہا ہے اس موقع پر کسی بھی طبقے کو وہ کوئی برات دے. یہ انتخابی جو ضابطۂ اخلاق ہے اس کی خلاف ورزی ہے اور میں الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس انتخابی جو ضابطۂ اخلاق ہے اس کی جو خلاف ورزی کی جا رہی ہے الیکشن کے موقع پر پلاٹ دے کر اس پہ نوٹس لے. اور ہم دوستوں کو بھی جو ہے یہ اپنا حق لینا ہے, ہم نے رشوت نہیں لینی, کیونکہ اس موقع پر اگر ہم پلاٹ لیں گے تو وہ رشوت شمار ہوگی. ہمیں قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے اور عدالت میں یہ پلی جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں انہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پالیسی معاملات میں مداخلت کریں, کیونکہ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا جو ہے وہ پنجاب اسمبلی نے ایکٹ پاس کیا ہے اور کوئی بھی وزیر اعلیٰ ایکٹ کے خلاف نہیں جا سکتا. اور روڈا بھی جو ہے اسے عام آدمی کو جو ہے وہ پلاٹ دینے کا اختیار دیا گیا ہے, کسی خاص طبقے کو نہیں دے سکتا. وہ جب ہم اس سے بھی لیں گے تو وہ ہمارے لیے مستقبل میں مشکلات پیدا ہوں گی. میں اپنے تمام جو جونیئر دوست ہیں ان کے ساتھ آپ کو اپنی حمایت کا جو ہے یقین دلاتا ہوں. آپ جہاں بھی کہیں گے, جس فورم پہ بھی کہیں گے, سڑک پر ہو, عدالت پر ہو, ہر جگہ پہ ہم آپ کے ساتھ. چونکہ یہ جو باڈی ہے آپ لوگوں نے ہمیں منتخب کیا ہے اور یہاں پر کچھ دوستوں نے بات کی کہ یہ جو فارم ہے اس پر پابند کریں کہ کوئی اپلائی نہ کرے, تو میں گھر سے یعنی اس گورننگ باڈی کے ممبر ہونے کے ناطے یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس فارم پر اپلائی نہیں کرنے جا رہا. اور میں اپنے سے اور ان تمام دوستوں سے میں التماس کروں گا کہ جو ایلیجیبل ہیں اور خود کو ایلیجیبل بھی سمجھتے ہیں, یہ وقت ہے متحد ہونے کا اور خدارا آپ اس فارم پر کوئی بھی اپلائی نہ کرے. اور میرے جتنے دوست ہیں میں ان کو اس چیز پر پابند کروں گا کہ وہ کرائیٹیریا پہ پورا اترتے بھی ہوں تو وہ اپلائی نہ کریں. فلحال کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ بڑے حوصلے کی بات ہے. میں اپلائی نہیں کروں گا تو یہ ایک پریسیڈنٹ ہے ہمارے لیے کہ گورننگ باڈی کا جو ہمارا موجود رکن ہے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ میں اس میں نہیں جاؤں گا جب تک ہمارے ڈسیزن نہیں ہوگا. محسن صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور آپ نے ماشاءاللہ ایک بڑی اچھی بات کی, اور یہ بات ایسی ہے کہ جو سب کے دل میں یہی بات ہے کہ ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے. ہم سب اکٹھے ہیں, ہم نے سب نے ایک لسٹ پہ پریس کلب کی اور ایک سائز کا پلاٹ دیا. پریس کلب کے عہدے کے علاوہ ایک عہدہ ہے فوٹو جرنلسٹ ایسوسیشن کے جنرل سیکرٹری کا. تو میں چھوٹی سی آپ سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو محسن نقوی صاحب نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن رکھی ہیں پلاٹ کی, یہ تمام پرائیویٹ جو سی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہ تو منتیں کرتی ہے اس پیکیج پہ کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا پیکیج دیتے ہیں, آپ ہمارے سے پلاٹ لیں. تو یہ اس میں کوئی اس پہ کوئی احسان نہیں کیا. اور ہم لوگ جو میں ایز اے ہمارے جیسے پریزیڈنٹ ہیں وسیم نیاز صاحب, سب سے پہلے سی ایم کے سامنے انہوں نے آواز بلند کی کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں, ہم نہیں مانتے. ہی بات. اور میں سلوٹ کرتا ہوں اپنے صدر وسیم نیاز صاحب کو, اور ایز اے جنرل سیکرٹری فوٹو جرنلسٹ ایسوسیشن لاہور کے حیثیت سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی ممبر یہ فارم فل نہیں کرے گا اور ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. یہ تجاویز آئی ہے, اس پہ فیصلہ تو ظاہر ہے گورننگ باڈی کا ہی ہے, لیکن ہمارے اس ہاؤس میں موجود جو مہمان ممبرز آئے ہیں ہمیں ان کی رائے کے بغیر آگے نہیں چل سکتے شیخ صاحب ہم, کیونکہ یہ موجود ایوان ہے. اس موجود ایوان کی جو سینس ہے گورننگ باڈی نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے. اشراف صاحب آپ نے بات نہیں بات. بہت شکریہ جناب صدر, میں تمام معزز ممبران کا شکر گزار ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میری جو تجاویز ہے اس طرح اس کو سامنے لاؤں, جس طرح ظہیر بابر صاحب نے پائنیئر کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا, اور بالکل ہر مرحلے پہ پہلے دن آپ کو کہا تھا اور آج بھی یہ ہے کہ ہر معاملے پہ پائنیئر آپ کے ساتھ ہے, اور یہ ہمارا نہیں ساری کمیونٹی کا کاز, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمیں اپنے سے بڑھ کے کریں گے. دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمیں ابھی ڈیفائن کرنا ہے کہ ہم کن چیزوں کو لے کے چلیں گے اور کن چیزوں کو ہم نے فائنلائز کرنا ہے. میری گزارش یہ ہوگی کہ ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ہم میں سے سارے پروفیشنل جرنلسٹ ہیں, سی ایم کی کوریج کو نہ کرنا کتنا ضروری ہے, یہ وہاں پہ ہم کس طرح اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں. ہم ان سارے رپورٹرز کو لوپ میں لیں, میرے ہم کے رپورٹرز جو بھی جائیں گے میں اس کی ذمہ داری دیتا ہوں کہ وہاں پہ وہ اس کا آواز ریز کریں گے, مگر باقی سارے چینلز اور اخباروں کے رپورٹرز کو بھی لوپ میں لیں کہ جب سی ایم کہیں پہ اسپیچ کرنے آئے
तो वो फौरन उसको ये याद दिलाएं कि वो कितनी बड़ी नाइंसाफी हमारे साथ करके जा रहे हैं। दूसरी गुजारिश मेरी ये है कि हम लीगल बैटल पे भी इमीडिएटली जाएं, और जिस तरह जाहिद रफीक भट्टी साहब ने कहा हमें इस पे बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए। मैं सईद साहब की बात को आगे करूंगा, उन्होंने बड़ा अहम नुकता उठाया, इलेक्शन कमीशन वाला। बिल्कुल इलेक्शन से पहले किसी किस्म का इस तरह का सिलसिला नहीं हो सकता, हम इलेक्शन कमीशन को इंटीमेट करें। और ये याद रखिएगा सदर साहब कि अगर एक दफ़ा ये बैलेटिंग और इस प्रोसेस में चला गया तो फिर हमारे लिए इसको वापस लाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि फिर हम सिर्फ सीएम से नहीं लड़े होंगे या रूडा से नहीं लड़े होंगे, हम उन तमाम लोगों से लड़े होंगे जिनको वो प्लॉट दे चुके होंगे, तो हमारे लिए उसमें मसले होंगे। आखिरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग, हमारे सारे लोग हम इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हमें किसी भी सूरत इसका प्लॉट नहीं लेना चाहिए, और वो सारे मेंबरान इस पर मुत्तफिक है। हमें याद रखना चाहिए कि ये जो प्लॉट रूडा देने जा रही है, ये सहाफ़ी कॉलोनी का फेज 2 है, जिसको वज़ीर आला परवेज इलाही ने अपनी कैबिनेट से उस वक्त अप्रूव किया था, और रूडा ने ये जमीन आगे पीजीएचएफ के हैंड ओवर करनी थी। तो ये टिपिकल सिर्फ और सिर्फ लाहौर के जर्नलिस्ट का, लाहौर के सहाफ़ियों का हक है जिनको प्लॉट नहीं मिले, और तमाम सहाफ़ी उसके जिम्मेदारान हैं। तो पहला हमारा मुतालबा ये होना चाहिए कि जितने भी लाहौर से बाहर के सहाफ़ी हैं उनको किसी सूरत लाहौर में प्लॉट नहीं मिलने चाहिए। ये फेज 2 हमारा है, ये फेज 2 का हक है, इसको हम लेके रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर इसमें से प्लॉट बचें तो फिर जो बाकी मेंबरशिप के लोग हैं, जो लाहौर के बाकी जर्नलिस्ट हैं, उनको ये प्लॉट दिए जाए, ना कि ये बाकी जिलों के लोगों को दिए जाए। और जिस तरह नई मनीत ने बात की और अपना न्याजी साहब ने बात की, ये एक गोरख धंधा होने जा रहा है जिसमें यहीं पे प्लॉट सहाफ़ियों से, जो नाम नहाद सहाफ़ियों से, मैं नाम लूंगा क्योंकि मैं उनको सहाफ़ी नहीं गिनता जो कैटेगरी में नहीं है, तो नाम नहाद सहाफ़ियों को ये एक लॉलीपॉप देने के बाद यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डीलर माफिया उनसे खरीदेगा, फिर आगे बेचेगा। हमें लीगल बैटल पे भी जाना चाहिए मेरी सजेशन में, हमें एजिटेशन पे भी जाना चाहिए, हमें प्रोटेस्ट भी करना चाहिए, हमें इलेक्शन कमीशन को भी इंटीमेट करना चाहिए। और जिस तरह मेरी बहन तफसीला ने कहा, हमें इमीडिएटली, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि आगे गवर्नमेंट पंजाब में पीएमएलएन की बनती नजर आ रही है, आपके उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हमें ये चीज उनके नॉलेज में लाना चाहिए। इलेक्शन में पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को ये चीज अपने मैनिफेस्टो में लानी चाहिए, अपने स्टेजेस पे पावर करवानी चाहिए कि किस तरह एक निगरान वजीर आला ये ज्यादती कर सकता है और लाहौर के असल जो सहाफ़ी है उनसे उनका हक छीन सकता है। तो मल्टीपल ये चीजें हमें आगे लेके चले चाहिए। और गुजारिश ये करूंगा कि जब हम एजिटेशन पे जाएंगे और प्रोटेस्ट पे जाएंगे तो ये याद रखिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जितनी बड़ी तादाद में गुज़िश्ता रोज आप सब अपने हक के लिए इकट्ठे हुए और आज अपने हक के लिए इकट्ठे हुए, तो उसी तरह एजिटेशन में भी साथ रहिएगा, क्योंकि अगर वो मुजाहरे कम होते गए तो वो आपकी वीकनेस को शो करेंगे और जहां पे वो वीक हुए वहां पे वो आपको तोड़ देंगे। हमें हर तरह का गुजारे में भी जाना चाहिए, और जिनको आप कह रहे हैं मैं उनसे कल बात कर चुका हूँ, मेरी पीपल्स पार्टी के और लोगों के हाईएफ से इस पर बात हो गई है, और उनका ये कहना है कि इसको जो 2 दिन करता करने दें, ये बस चंद दिनों की बात है। जब आपको जो प्रेस क्लब कहेगा वो ये तो उठाई गिरों का मामा है ना, लेकिन वो जब पोलिटिकल गवर्नमेंट आती है वो पोलिटिकल तरीके से देख रही होती है। सियासी हुकूमतें रोजगार, कोई भी सियासी हुकूमत हो, किसी जमात की सियासी हुकूमत हो, सियासी हुकूमतें में और इनमें बड़ा फर्क है। सईद अख्तर साहब की आप बात वाकई बहुत डीप की है उन्होंने कि क्यों ना प्रेस क्लब लाहौर चीफ इलेक्शन कमीशन को इमीडिएट एक खत भेजे इसके ऊपर, और उसका एक ड्राफ्ट बना लिया जाए। और मेरा उनसे एक जाती ताल्लुक भी है, मैं व्हाट्सएप पे भी कर दूंगा और फिर हम उनको डाक में भी भेज देंगे सिकंदर सुल्तान राजा साहब को, तो हमें भेजना चाहिए और उसको तमाम सोशल मीडिया में भी भेजना चाहिए कि जो कुछ कर रहे ये हम दे सकते हैं खत और एहतजाज। अब मुझे जो समझ आई है किसी की शायद और बात नहीं करनी तो उसको सब उसको लपेट सकते। सदर साहब, मैं एफ ब्लॉक कोर कमेटी का रुकन भी हूँ और मैं एफ ब्लॉक के, क्योंकि हमें प्लॉट मिल चुके हुए हैं, आपने हमें प्लॉट दे दिए हुए हैं, अब उनके तरक्याती काम है वो भी इंशाल्लाह कल आपने जैसे कहा था कि इंशाल्लाह इस मरतबा आप लोगों को पोजीशन मिलेगी, कल आपने गवर्निंग बॉडी के इजलास में कहा था, ठीक है जी। तो मैं एफ ब्लॉक की जानिब से आपके साथ भरपूर आपकी क़यादत में एतमाद करते हुए आपके साथ खड़े हैं एफ ब्लॉक के कारकुनान, आप एफ ब्लॉक के दोस्त। हमें एहतजाज पे जाना चाहिए, रद्द-ए-अमल भी देना चाहिए, और अगर कुछ लोगों की बात थी जिस तरह वहीद साहब ने, वहीद भट्ट साहब ने कहा कि बैकडोर, शमीक साहब ने बैकडोर चैनल भी अगर चलता है तो हमें अल्लाह माफी ने हमारा दुश्मनदारी तो कोई नहीं किसी से, तो वो भी होनी चाहिए। लेकिन बात ये है
کیونکہ زیادہ ہاؤس کی سینس یہ ہے کہ یہ لوگ اب چلے گئے ہیں, وہ موصوف اب کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بن گئے. پتہ لگ گیا نا اب الیکشن ہو رہا ہے. اس سے پہلے تو 2-3 دن پہلے نہیں تھا بنا, اسے پتہ الیکشن نہیں ہونا, لیکن آج اسے پتہ لگ گیا الیکشن ہو رہا ہے. عربی گورنمنٹ جو ہے جو نظر آ رہی ہے, شاید میں غلط کہہ رہا ہوں, وہ فیمل این کی ہے, تو اسے نظر آ رہا ہے کہ وہ ہو گیا, تو انہوں نے اپنا راستہ بدل دیا. اور یہ واقعی ایک وہ ہمارے میں جو دراڑ ڈالنے کی کوشش تھی, آج آپ نے ثابت کر دیا کہ لاہور پریس کلب میں دراڑ نہیں پڑ سکتی. کوئی گروپ ہو, کوئی باڈی ہو, آپ نے جو قانونی گندی سازش کی تھی آپ اس میں ناکام ہو گئے. محسن نقوی صاحب, آپ نہیں دراڑ ڈال سکے, لیکن آپ چند دنوں کے مہمان ہیں. آپ ہمیں احتجاج کا راستہ بالکل اپنا شرعی اپنانا چاہیے. احتجاج ہمارا حق ہے. ہمیشہ ہمارے پاس قلم اور مائک ہے, ہمارے پاس کوئی بندوقیں نہیں. ہم اپنا خاموش احتجاج جو ہے وہ جاری رکھیں گے. کبھی صحافی نے کوئی کسی کو پتھر نہیں مارا, کسی صحافی نے کبھی کسی کو اینٹ نہیں ماری, ہم نے کبھی راستے نہیں روکے. ہم اپنا پرامن احتجاج جو ہمارا حق ہے ہم جاری رکھیں گے. آج ہم نے کالی پٹیاں باندھی ہیں, کل ہم جو ہے بینرز تمام پریس کلب کے باہر لگا دیں گے. ہمیں لگانے چاہیے بینرز. ہم کل تمام بینرز لگائیں گے. ہمارے پاس بورڈز ہیں, ہم اپنی بورڈ پہ فلیکس بھی لگا سکتے ہیں. ان کی تصویروں پہ کانٹے مار دیں گے. یہ ہمارے پاس فلیکس ہیں, ہمارے پاس بورڈز ہیں. ہم اس بورڈ پہ احتجاج کریں گے. پوری دنیا اس احتجاج کو دیکھے گی, پورا لاہور دیکھے گا, پورا پاکستان دیکھے گا. اور یہ بات جو محسن بلال اور عمران شیخ نے کی, یہ بات بہت اچھی ہے. ہم ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کریں گے ان لوگوں سے جو ایل پی سی کے کونسل ممبر ہیں کہ یہ پلاٹ ان کا رائٹ ہے. یہ نہیں فیس 2 کوئی کسی سے نہیں چھین سکتا. ہم دیکھیں یہ ایک جو بات ہے کہ وہ ٹھیک ہے, احتجاج میں سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن فیس 2 کوئی کسی سے چھین نہیں سکتا. وہ ملے گا, وہ آپ کا حق ہے, وہ آپ کا رائٹ ہے کہ جن کو پلاٹ نہیں ملے ان کو ملنے چاہیے. یہی تمام گروپس کی یہی سینس ہے, یہی ایک بات ہے کہ ہم سب اکٹھے ہیں آپ کے پلاٹ کے لیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھے مل کے جدوجہد کریں گے. اور کوئی اس پہ ہم کل کیمپس لگائیں گے, احتجاجی بینر لگیں گے, ہم اپنی بورڈ پہ فلیکسز لگائیں گے, ہم سوشل میڈیا پہ کیمپین کریں گے, اور ہم اپنا روزانہ کا ایک پروگرام احتجاجی تشکیل دیں گے. اور آخر جیسے شراز نے کہا, ایس پی پی نے, کہ ہم کم از کم جتنی دیر وہ ہے ہم کم از کم وہاں بھی جو ہمارے رپورٹرز جائیں وہ کچھ نہ کریں, کوئی بات بھی نہ کریں, وہ صرف بلیک بینڈز لگا لیں, صرف کالی پٹیاں باندھ لیں. اگر وہ کالی پٹیاں باندھیں گے آٹومیٹکلی وہ پوچھیں گے کالی پٹیاں کیوں باندھی ہیں. انہوں نے کہا جو آپ نے کرتوت کی ہے اس کے یہاں ہم خاموش احتجاج کر رہے ہیں. جب کالی پٹیاں باندھتے, جب میں نے شہباز شریف کے خلاف ایئرپورٹ پہ احتجاج کیا تو ہم نے کوئی بات نہیں کی تھی, یا خالد صاحب بھی بیٹھے تھے, خواجہ نصیر صاحب, ہم نے صرف کالی پٹیاں باندھی تھی. تو اس سے ہی وہ بہت چھت کو لگ گیا تھا. اور اس کے دن اگلے دن ہی جو باڈی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں بہت زیادہ کالونی کے اس نے کام کیے تھے. صرف کالی پٹی باندھی تھی, ہم نے کوئی نعرہ نہیں مارا تھا, کوئی سوال نہیں کیا تھا, کالی پٹی ہی احتجاج. آپ بالکل اس کے سامنے تمام جتنے بیٹ رپورٹرز ہیں, ہم بیورو چیف سے بھی بات کرتے ہیں, چیف رپورٹر سے بھی کرتے ہیں, ایڈیٹر صاحبان سے بھی کرتے ہیں کہ جو آپ کا بندہ جائے وہ کچھ نہ کرے, کوریج کرے, لیکن کالی پٹیاں باندھ کے وہاں بیٹھتے ہیں کہ جناب محسن نقوی صاحب یہ خود سوال کریں گے کہ یہ اتار دیں, مت اتاریں. اگر آپ سے کالی پٹیاں اتارتے ہیں تو آپ اس کی پریس کانفرنس کا, اس فنکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں, پھر باہر آ جائیں. لیکن یہ ہمارا خاموش احتجاج ہے, یہ ہمارا حق ہے, ہمارا رائٹ ہے. تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے, ایک پھر ہم کال دیں گے مظاہروں کی, پھر ہم مظاہرے شروع کریں گے. ابھی یہ کریں گے, احتجاجی کیمپ ہوں گے, بینرز ہوں گے, فلیکسوں پہ لکھیں گے, پھر ہم سوشل میڈیا پہ کیمپین کریں گے. نیکسٹ اسٹیپ جو ہوگا وہ ہم مظاہروں پہ جائیں گے, ہم پریس کلب کے باہر احتجاج کریں گے,
अगर ये उससे भी बाज ना आया, हम चेरी की ओर से आएंगे, ये फिर भी बाज ना आया, फिर हम CM हाउस के बाद जाएंगे, ये फिर भी बाज ना आया, तो फिर गुलबा किसी घर का गिराव भी करेंगे। फिर भी बाज ना आया तो सिटी 42-24 के सामने भी एहतजाज करेंगे और उस एहतजाज में हम इसको क्लियर करेंगे। और मोहसिन नकवी साहब सुन लें, आप अब चैन से नहीं बैठ सकते। आपने हमें बिल्कुल जाते ही तो मेरे मोहसिन दोस्तों ने कहा कि वो शाजी ने कहा कुबल साहब, ये वाकई कि आपकी मेहरबानी है, आपने सबको इकट्ठा किया है। और ये मुझे माजी भी याद है कि जब भी कोई ऐसी मुश्किल आई सब ग्रुप इकट्ठे हुए। मैं नहीं भी था सदर तो मुझे यहाँ बुलाया गया और अपने बिल्कुल उस सेक्शन कमेटी के अंदर हम हिस्सा बने। आज भी यहाँ पे मैं तमाम ग्रुप्स का बेहद मशहूर हूँ कि वो सब आए और सब ने अपनी बात की। मैं उनका तहे दिल से मशहूर हूँ और सब के सब की एक ही सेंस है, वो ये है कि आप बिल्कुल एहतजाज करें। कोई ग्रुप नहीं है, तमाम हम इकट्ठे हैं, हम फेज 2 के लिए इकट्ठे हैं, हम एफ ब्लॉक की डेवलपमेंट के लिए इकट्ठे हैं, हम कॉलोनी की डेवलपमेंट के लिए इकट्ठे हैं, हम अपना हक लेने के लिए इकट्ठे हैं। इकट्ठे हुए क्रेडिट है ये कल का सदर साहब का सारा। जिस तरह ये सांबा से यहाँ पहुँचे, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर अल्लाह ताला का भी शुक्रगुजार हूँ, आपका भी शुक्रगुजार हूँ सर कि आपने इसको अपना पर्सनल मसला समझा। दूसरा सर ये बॉडी का क्रेडिट है कि बॉडी ने लोगों को ना सिर्फ इकट्ठा किया कि अपनी राय देने का भी हक दिया और सर दोस्तों ने जो मुतफिका राय है उस पर अमल। तीसरी सर मेरी एक ज़ाती गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी सोशल मीडिया पर इसको ज्यादा से ज्यादा रन किया जाए, स्पेशली कल की और आज की प्रेस रिलीज को लाजमी रन किया जाए सोशल मीडिया पर, और अपने दोस्तों को जो ग्रुप्स हैं स्पेशली उसको बड़ी मेहरबानी। बात ये है कि हम ही फेज 2 हैं, हम एम ब्लॉक हैं, हम कॉलोनी हैं, हम प्रेस क्लब हैं, हम सब कुछ हैं। हमें ये बात मेरा ख्याल हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमें इस फॉरम को जिसकी कीमत ही जो बताई गई है 10 साल बाद, अभी 2000 जमा कराने हैं। 10 साल बाद ये जो प्लाट आपको जो मिलेगा डेवलपमेंट कीमत के साथ, तो 40 लाख रुपए का ये प्लाट होगा। तो हम इसको आज जो है ये आपका प्लॉट है, ये मोहसिन नकवी साहब आपका प्लॉट है, ये आपका प्लॉट है, ये है आपका प्लॉट। ये इज्जत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये भीख जो है हम इस पे लानत देखते हैं आपकी भीख पे। हमें ये भीख नहीं चाहिए। तुम भीख देने जा रहे हो, हमें भीख नहीं चाहिए। मैं एक मिनट यार, एक मिनट ठहर देना यार। हमें गवर्निंग बॉडी का 10 मिनट का इजलास करना है। हम वहाँ बैठ के अपनी चीज़ें लिख दें और लिख के अल्हम्दुलिल्लाह आपको सारे फैसले जो है वो आपको हम बता देंगे, फैसले जारी करेंगे। रोज़ाना कोई ना कोई फैसले जरूर जारी होगी। सोशल मीडिया की बात बिल्कुल दुरुस्त है शबाज, उस पर हम सारे दोस्तों को कल भी कहा था, आज भी कहा था कि वो रिजेक्टेड की मोहर बिल्कुल लगाए। हम उसको रिजेक्टेड की मोहर लगाएं और उसको तमाम इंस्टा पे या फेसबुक पे या कहीं भी ट्विटर पे कहीं भी है उसको हम उसको चलाएं, ताकि इनको कल अगर आप रद्द-ए-अमल ना देते तो आज इख्तियार ना रुकता। अब ये बैठ चुके हैं, देखिए आगे ये क्या करते हैं। इलेक्शन ये मेरी इतला है कि मीटिंग्स हो रही हैं और ये कल रात ही मीटिंग हुई थी, आज भी 2 मीटिंग्स हो गई हैं। अब देखते हैं कि उस मीटिंग्स में क्या नतीजा निकलता है। हमें तो ये नहीं चाहिए भी। और ये 40 लाख का प्लॉट, जब हमने 2004 में कॉलोनी बनाई तो 2.5 लाख का प्लॉट था। अल्हम्दुलिल्लाह वो 2.5 लाख ही था, बल्कि शहबाज शरीफ साहब जब आए 3.5 लाख हो गया, 1 लाख और छोड़ दिया। तो ये गवर्नमेंट की जमीन, जिस तरह अफजाल साहब ने कहा कि जमीनें गवर्नमेंट के पास बहुत हैं, आप सिर्फ जमीन दे, गवर्नमेंट फेज 2 के लिए जमीन दे, हम उसकी डेवलपमेंट चार्जेस देंगे, बिल्कुल देने चाहिए डेवलपमेंट चार्जेस। सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो फेज 2 के लिए अराजी दे, जैसा कि बरबंसपुरा में दी गई, जैसा कि ब्लॉक के लिए दी गई, ऐसी अराजी दे, हम उस पर डेवलपमेंट चार्जेस देंगे। एक साथ में दें, किस तरह में दें, वो हमने अपना प्लॉट बनाना है।
हम ये नहीं करेंगे कि आज आपको दिहाड़ी लगवा दें, इस पे 2-2 हज़ार रुपये दें और उसके बाद आपसे ये 10 साल बाद तो मौसम ने पूछा पर नहीं फाइल लग जाना 10 साल बाद जाना किधर है, तो पता नहीं किसने देखे 10 साल में कौन से 10 साल, तो उस पर 40 लाख का ये प्लॉट होना, तो ये 40 लाख का प्लॉट नहीं होगा। जो साफ्तीदारों की हालत है, जो साफियों की हालत है, पता नहीं वो किस तरह अपने बच्चों के माँ बाप की कफालत करते हैं, किस तरह वो रोटी चलाते हैं, मुझे इसका बहुत अंदाजा है, सबको अंदाजा है। तो मेरा हर महीने जिसने 12,000 देने हैं वो नहीं दे सकता क्योंकि इदारे पैसे नहीं देते, या 3,000 को नहीं दे सकता। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हम 10 मिनट की बात करेंगे, मीटिंग कर लें, तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला एक प्रेस रिलीज अभी जामे किस्म की जारी करते हैं। तमाम ग्रुप का मैं बेहद मशकूर हूँ, तमाम आने वालों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि जब भी प्रेस क्लब आवाज हमारे आप बिल्कुल प्रेस क्लब के माध्यम से नहीं है वो भी है।